Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nilachala Nivasaya, Nityaya Paramatmane, Balabhadra Subhadravyam, Jagannataya Te Namaha. I offer my humble obeisances to the eternal supreme power, Sri Jagannath, the super soul of all living entities, who resides with his divine elder brother, Sri Balabhadra, and little sister, Sri Subhadra Devi, in the most holy abode of Nilachal Puri. Hare Krishna and Panakum Prabhus and Matajis. I'm Sham Sundari Devi Dasi, and I'll be bringing you on a magnificent journey of the gods as Lord Jagannath, the Lord of the universe, and his siblings take their yearly summer vacation in a grand chariot, which is a spectacular visual drama, a ride of colors, sound, and culture. The idea of yatra has a special significance in the holy city of Puri, where the gods themselves go on a journey each summer. This hugely popular event is called the Ratha Yatra or the Chariot Parade. Thousands of pilgrims travel from around the globe to catch a glimpse of our beloved Lord during the Ratha Yatra in the hope of getting salvation. Here in Malaysia, the Ratha Yatra festival is held by every ISKCON center throughout the country, approximately 10 to 12 Ratha Yatras in a year. The deities of Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra are placed on a chariot which is pulled on the streets by devotees accompanied by a party chanting the Hare Krishna Maha Mantra. However, due to the COVID-19 pandemic since 2019, Malaysia is restricted to have such social gatherings and festivals. But this situation does not stop Sri Jagannath Mandir Kuala Lumpur from taking up this challenge. Prabhus and Matajis, welcome to SJMKL's first virtual Ratha Yatra, the festival of love, peace, and harmony. Throughout this festival, we will share with you some fun facts from Puri and legends of Lord Jagannath. Did you know the word Jagannath in English has been inspired by Lord Jagannath in Puri? Back in the 18th century, a lot of English writers used to feel that this was the god whose chariot is so huge that it could crush anyone who would throw themselves in front of the wheels of the chariot. In Puri, there are 3 towering chariots, which is about 40 feet high, one each for Lord Jagannath, his brother Balabhadra, and his sister Subhadra are constructed from scratch every year, and there are no written instructions for the craftsmen. Instead, all the knowledge is handed down orally from one generation to another. Incredibly, the construction of these grand chariots is based on the centuries-old tradition of using the handspan to measure the wood. Ratha Yatra is the festival of love, and its origin is steeped in the highest love of the spiritual world. Srila Prabhupada explains that when Krishna went to Kurukshetra, he invited the Vrajavasis for a pilgrimage. When Radha saw Krishna as a king, she prayed, "You are the same Krishna, and I am the same Radharani, but I want to be back to the bank of the river Yamuna, under the Kadamba tree. Here you are wearing a big royal crown, the royal armor of a prince, and accompanied by great soldiers, armies, and queens. But in Vrindavan, you only wear peacock feathers in your hair, the gunja mala of wild forest flowers, and you play your flute. Please return to Vrindavan with us. You are our life and soul. Our heart is Vrindavan. There's no difference. So please once again, place your lotus feet in the Vrindavan of our hearts." It was in this mood the residents of Vrindavan melted Krishna's heart. He wept and cried to hear their words of separation. And thus, Srila Prabhupada explains, the Ratha Yatra is an emotional act of devotional service, where the gopis, within their hearts, they are bringing Krishna, Balaram, and Subhadra back to Vrindavan. Before we move on, let us begin with Sri Jagannath Astakam. Astaka refers to the number 8, and Jagannath means the Lord of the universe. This particular song consists of 8 verses, specially glorifying the Lord of the universe, Lord Jagannath. Originally uttered
from the lotus mount of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the golden avatar of Lord Krishna 500 years ago. Dear Prabhus and Matajis, Sri Jagannath Astakam, led by His Grace, Prabhala Gopala Prabhu, followed by Gaura Arati.
Thank you for the melodious bhajan. Dear Prabhus and Matajis, ever wondered how the Radha Yatra became an international festival celebrated worldwide? In September 1965, Srila Prabhupada came to the United States of America, and in July 1966, he established the International Society of Krishna Consciousness, ISKCON. Soon after the first center was established in New York, Srila Prabhupada brought the message of Krishna consciousness to another important American city, San Francisco. There, in early 1967, Lord Jagannath made his merciful appearance. One day, a new disciple of Srila Prabhupada, Malati Devi Dasi, purchased a small wooden figure in a shop and came to show it to Srila Prabhupada. As soon as he saw the figure, he immediately offered obeisances with folded hands. He then happily told Malati, "You have brought Jagannath, the Lord of the universe. He is Krishna himself. Thank you very much." After that, Prabhupada explained to Malati and other devotees that Krishna, in the same form of Jagannath, along with Baladev and Subhadra, is worshipped all over India, especially in Puri, in the state of Orissa. Then Malati remembered that she had seen two similar figures in the same shop. She immediately went to purchase them, and indeed, these were the figures of their lordships, Baladev and Subhadra. Srila Prabhupada narrated the story of King Indrayumna and Vishwakarma. He then asked whether any of the devotees present knew carpentry. Fortunately, Malati's husband happened to be a very good carpenter and also a disciple of Srila Prabhupada. On Prabhupada's request, he carved 1-meter-sized murtis of Jagannath, Baladev, and Subhadra. After Srila Prabhupada installed these murtis, San Francisco came to be known among his followers as New Jagannath Puri. These were not only the first Jagannath deities worshipped in a temple in the West, but also the first deities in ISKCON. Before that, Srila Prabhupada did not install any deities in America. When Srila Prabhupada was leaving San Francisco, he told them, "If you arrange a Radha Yatra for Lord Jagannath this year, then I shall definitely come to see it." He advised them to rent a truck, make a Radha-like dome, and decorate it as nicely as possible. They were instructed
to put the deities on this chariot and organize a procession which will move slowly with the ropes pulled by devotees at the most important street in San Francisco. The ropes pulling the chariot are no ordinary ropes. These ropes, made of coconut fiber, are considered to be so auspicious that a mere touch of it will help you absorb all your sins. The devotees followed his instructions with great sincerity and enthusiasm, and by the grace of the Lord, the first Radha Yatra in the Western world in July 1967 was a grand success. A lot of people joined the procession, and the devotees were dancing, chanting, and playing harmonium and kartals. And this evening, Prabhus and Mataji, we are fortunate to have a famous international preacher all the way from Kerala, India, His Grace Jagat Sakshi Prabhu. Prabhu is currently the temple president of ISKCON Trivandrum, a beautiful ISKCON temple in Kerala. Born in Kerala and brought up in Tamil Nadu, he joined ISKCON at an early age. His genuine interest and devotion to Lord Krishna made him to take a PhD in Bhagavad Gita. By the divine guidance, he was able to quote extensively the holy book and mesmerize the audience. Having practiced more than 25 years of spiritual austerity, he could easily inspire the thirsty minds. Thousands of devotees have started practicing Krishna consciousness as a result of his sublime renderings. He is also seen delivering Bhagavatamritam in Janam TV, keeping in touch with multitudes, making it a popular show for the past 5 years. Thus, this brings him to the forefront as a good counselor, orator, and a multilingual. Without further ado, I shall hand over the floor to His Grace, Siddhi Sadhana Prabhu, the Vice Temple President of SGMKL, to give an opening speech, followed by a Tamil class given by His Grace Jagasaksi Prabhu from ISKCON Trivandrum, India. Hare Krishna. So Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Guru Maharaj and all glories to Srila Prabhupada. It is wonderful. Every year in the month of July, the Lord of the universe, Jagannath, his brother Balaram and his sister Subhadra Mai are brought out of the temple to the street to bless everyone with their loving large eye glance. This festival dates back thousands of years, originating in Puri, India, where it still takes place and attended by millions of devotees annually. The smiling Lord Jagannath and his sibling ride on huge, beautiful, decorated wooden chariot pulled by hands of their devotees in a grand procession in the street of most major cities in the world. Here in Malaysia, there are more than 15 Radha Yatras festival across nation. But with this COVID-19 pandemic, of course, none of this is possible in person. And Radha Yatras all over the world have been cancelled. But still, Lord Jagannath, Baladev, Subhadra Mai is so very merciful that they came virtually to spread their mercy throughout the world with their large eyes and beautiful smile. Dear Vaishnavas and Vaishnavis, today I am humbly appealing. Let us all sincerely pray and request the Lordship, please enable us to cooperate together in the mood of selfless service to Sri Guru and Gauranga. Thank you very much. Now we shall invite our dear His Grace Jagasaksi Prabhu to speak the Jagannath Leela in Tamil.
Hare Krishna, Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraye. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Jagannath Swami ki jai. எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். இன்றைக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நாள். ஜெகநாதரின் தேர் திருவிழா நடக்கிற நாள். இப்பொழுதும் பூரியில நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நிமிஷத்துல நம்ம ஜெகநாதரை நினைவு கூர்வது பெரும் பாக்கியம். இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம், ஜெகநாதர் அங்க பூரியில ரதத்துல இருக்கிறார். ஏன்னா இந்த ஒரு நிமிஷம் இருக்கு இல்லைங்களா, ரொம்ப ஆன்மீகமாக பெரும் பாக்கியசாலிகளுக்கு மட்டுமே கிடைத்த நிமிடம். ஏனென்றால் ஒரு சுயநினைவு இழந்த அரசன், அதாவது சுயநினைவு இழந்தது என்று சொன்னால் தவறான முறையில் இல்ல, ஆனந்தம் அதிகரித்து ஆனந்தம் பெருக்கோடி அவர் திடீர்னு அந்த அரசன் சுயநினைவு இழந்து தன் அரண்மனை ட்ரெஷர் நிதி எல்லாம் திறந்து வைத்து விட்டு அப்படியே யாருக்கு வேணா என்ன வேணா எடுத்துக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு அரசர் சொல்வது போல் இப்ப ஜெகநாதர் அந்த வெளிப்படையான உணர்வுகளை மறந்து ரதத்துல இருக்கிறார். ரொம்ப அழகான ஒரு கதை இது. என்னன்னா, ஒரு முறை ரோஹிணி தாயார் துவாரகா போறாங்க. ரோஹிணி மாதா பலராமரின் தாயார். அவங்க துவாரகா போன உடனே எல்லா ராணிகளும், பகவானுக்குத்தான் தெரியுமே 16,108 மனைவிகள், எல்லா ராணிகளுமே ரோஹிணி தாயார சுத்தி நின்னுட்டாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சிறு வயதுல என்ன செய்தார்கள்? எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். தன் வாழ்க்கை பங்காளி அவர் சின்ன வயசுல எல்லாம் என்ன பண்ணாரு, மனைவிகளுக்கு கணவன் காலேஜ்ல எல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருந்தாரா, இல்ல ஏதாவது குறும்பெல்லாம் பண்ணி சுத்திக்கிட்டு இருந்தாரா? அதே மாதிரி கணவனுக்கும் தெரியணும் மனைவி எல்லாம் சரியா செய்தாரு. அந்த பழைய காலம் பேசுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இனிமையான விஷயம். அப்ப துவாரகா ராணிகள் எல்லாம் ரோஹிணி தாயாரை சுற்றி நின்று என்ன கிருஷ்ணர் செய்தார் தன்னுடைய இளமை பருவத்துல, அதுலயும் குறிப்பா விருந்தாவனத்துல என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள பெரிய ஆசை அவங்களுக்கு. உடனே ரோஹிணி கிட்ட கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கிறாங்க இந்த மனைவிகள், ராணிகள். கிருஷ்ணர் என்ன செய்தார், கோபிகைகள் கூட எப்படி இருந்தார், அரக்கனை எப்படி கொன்னார், பூத்தனாவை எப்படி கொன்னார், அப்படி இப்படின்னு என்ன பகவானுடைய லீலைகள்ல வச்சுட்டே
அந்த லீலைகள்ல பால்ய லீலை, பகவானுடைய அந்த பால லீலை தான் வந்து ரொம்ப இனிமையான லீலை. அது கூட நம்ம தாமோதர மாசத்துல அந்த அந்த ஸ்பாட்டிலேயே பாடுவோம். கோபால பாலம் இதம் தே வபூர்ணாத கோபால பாலம். பகவானுடைய வயது 4ஆக பிரித்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் 125 வரை வாழ்ந்திருந்தால் கூட அவர் வாழ்க்கையை 20ஓட நிறுத்திட்டாங்க. ஏன்னா 20க்கு அப்ப 20 எங்க 16க்கு அப்புறமே அந்த பக்கம் போகல. இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல கிருஷ்ணச்சந்திர பிரபு, ராம் கோபிநாத் பிரபு எல்லாரையும் பார்க்கலாம். எல்லாரும் இப்பவும் 18-20 வயசாவே இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானுக்கு வந்து 125 வயது. ஆனா அவர் 16 தாண்டினதே கிடையாது. அதனால் அந்த அவருடைய வயதை 4ஆக பிரித்திருக்கிறார்கள். பால, கௌமார, கைஷோர, யௌவன அப்படின்னு பிரித்திருக்கிறார்கள். 5 வயது வரை பாலன், 5லிருந்து 10 வரை குமாரன், 10லிருந்து 15 வரை கைஷோரன். அதனாலதான் ராதா கிஷோர், கைஷோர பருவம். 15லிருந்து 20 வரை யௌவனம். இப்படி 4ஆக பிரித்திருக்கிறார்கள். அதுலயும் பகவான் அந்த 5 வயசு 6 வயசுல விளையாடின லீலைகள் அது வந்து ரொம்ப இனிமையான லீலைகள். அப்போ ரோஹிணி தாயார் மற்ற மனைவிகள் கிட்ட சொல்றாங்க, அந்த லீலைகள் ரொம்ப இனிமையானது, அதை கேட்பதற்கும் தெரிவதற்கும் பெரும் பாக்கியம் செய்திருக்கணும். அதனால நான் இந்த ரகசியத்தை சொல்றேன், கதவை போய் யாராவது சாத்திட்டு வந்துருங்க, கதவை தாளிட்டு விட்டு வந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு போய் கதவை தாளிட்டு விட்டு அங்க காவலுக்கு சுபத்ரா தேவியை நிறுத்திட்டாங்க. கிருஷ்ண பகவானுக்கும் சுபத்ரா தாயாருக்கும் ரொம்ப வயது வித்தியாசம். சுபத்ரா வந்து பிறந்ததே துவாரகையில தான். கிருஷ்ணர் வந்து கம்சனை கொன்னு ஹஸ்தினாபுரத்துல போய் பாண்டவர்களுக்கு உதவி செய்து ருக்மணியை திருமணம் செய்து அப்புறம் துவாரகை போய் அப்புறம்தான் சுபத்ராவே பிறந்திருக்காங்க. கிருஷ்ண பகவானுக்கும் சுபத்ரா தாயாருக்கும் வயது வித்தியாசம் ரொம்ப அதிகம். இப்ப சுபத்ரா வந்து ரொம்ப யங் சிஸ்டர், பகவானுடைய ரொம்ப இனிய ஒரு தங்கச்சி, நல்ல வயது வித்தியாசம் உண்டு. சுபத்ராவும் பிருந்தாவனத்தை பற்றி கேட்டு 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 ஒரு முறையாவது பிருந்தாவனத்துக்கு போக வேண்டும் என்ற ஆசை. 10வது வயசுல கிருஷ்ண பகவான் பிருந்தாவனத்தை விட்டுட்டு போனார். அப்ப வந்து ஒரு கோபர் வந்து டெய்லி சூடா பாயசம் கொடுப்பார் கிருஷ்ணருக்கு. அப்படியே டெய்லி கொண்டு வந்து அந்த கீர் அப்படியே ஹாட், ரொம்ப சூடா அந்த கீரை கொடுப்பார். கிருஷ்ணர் வந்து அக்ரூரருடன் ரதத்துல ஏறி மதுராபுரியில போயிட்டு இருக்கார். அந்த கோபன் ஓடி வந்து, கிருஷ்ணா இன்னைக்கு நான் பாயசம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன், குடிச்சிட்டு போங்க. கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, நீ கையிலேயே பிடிச்சுக்கிட்டு, அது ஆறறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துருவேன். அந்த பாயசத்தை கையிலேயே பிடிச்சிட்டு அது ஆறி போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி கம்சனை கொல்வதற்காக மதுராபுரிக்கு சென்ற கிருஷ்ணர் அப்புறம் திரும்பி வரவே இல்லை. 125 வருடம் பகவான் மண்ணில் இருந்தார், இந்த பூமியில இருந்தார், பட்டு திரும்பி வரவே இல்லை. அதனால பிருந்தாவன வாசிகள் எல்லாம் ரொம்ப விரகத்துல, அந்த பக்தியின் ஆழம், விரகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணா அப்படி அந்த பகவானின் நினைவிலேயே வந்து வாடி வாடி இருந்தார். அப்ப ரோஹிணி தாயார் கதைகளை சொல்லும் போது ராணிகள் அந்த கதையை கேட்டு 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 ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறார்கள். சுபத்ரா தேவி டோர் கிட்ட, கதவு கிட்ட நின்று யாரும் வராமல் காவல் காத்து கொண்டிருந்தார். இப்ப ரோஹிணி தாயார் சொல்றாங்க, எப்படி முதலாக பகவான் நடந்து பழகினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணருக்கு 1 வயது, பலராமருக்கு 2 வயது. அப்ப பலராமர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு எப்படி நடப்பது என்று சொல்லி கொடுக்கிறார்.
ஒரு கன்றுக்குட்டியை கொண்டு வந்து கிருஷ்ணர் பக்கத்துல நிறுத்தி அந்த கன்றுக்குட்டியுடைய வாலை கிருஷ்ணரை பிடிக்க சொல்றார் பலராமர். கிருஷ்ணர் எந்திரிச்சு அப்படி பிடிக்கிறாரு, அதுக்குள்ள கன்றுக்குட்டி ஓடி போயிடும். பகவான் வந்து அந்த மாட்டு சாணிக்குள்ள உழுவாரு டம்முன்னு. கோபர்கள் எல்லாம் பார்த்து சிரிப்பார்கள், கோபிகைகள் எல்லாம் பார்த்து சிரிப்பார்கள். அப்படி பகவான் நித்திய உற்சவா, ஒரு நாளும் பகவான் செய்வது பூராமே லீலைகளாக இருந்த, ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்த. பகவான் பேசுவது, நடப்பது, கிருஷ்ணர் முதலாக கன்றுகளை மேய்த்து போவது, அப்படியே ராணிகள்லாம் மெய் மறந்து பகவானின் கதைகளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். மெய் மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த ஆனந்தத்துல என்னாச்சுன்னா, மெதுவா சுபத்ரா தாயாரின் கண்கள் எல்லாம் அப்படியே விரிய ஆரம்பித்தது. கண்கள் எல்லாம் விரிந்து, காதுகள் மறைந்து, கைகள் ரெண்டும் சுருங்கி, நம்மளால யோசிக்க கூட முடியாது. ஆனந்தம் வந்தால் உடலில் இப்படி மாற்றங்கள் வருமா என்ன? நமக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தத்தை நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவித்ததே கிடையாது. நாம் அனுபவித்த ஆனந்தம் முழுவதுமே உடலினால் கிடைத்த ஆனந்தம். அதைத்தான் அனுபவிச்சிருக்கிறோம். நல்லா சாப்பிடுவோம், சந்தோஷமா இருப்போம். உடலினால் கிடைத்த ஆனந்தத்தை மட்டுமே தான் நாம் அனுபவித்திருக்கிறோம். ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அனுபவித்ததே கிடையாது. ஆனா நமக்கு நெகட்டிவ் சைடு என்னங்கிறது தெரியும். என்னது? நாம் தவறு செய்து நம்மை யாராவது கையுடன் பிடித்து விட்டால் உடனே முகமெல்லாம் இருண்டுரும். தப்பு பண்ணிட்டோம், நிறம் மாறும். அப்ப அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் சைடு நமக்கு தெரிய வரும். ஆனா பாசிட்டிவ் ஆனந்தம் என்னங்கிறதே நம்ம அனுபவிச்சது கிடையாது. அப்ப கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நடந்து வருகிறார்கள். கதவு கிட்ட சுபத்ரா தேவி கண்ணெல்லாம் விரிந்து, கண்களெல்லாம் ஆனந்தத்தினால் பெரிதாகி, காதுகள் மறைந்து, சுபத்ரா தேவியின் இதழ்களெல்லாம் காது வரை நீண்டு, கைகள் உடலில் குறுகி. உடனே பலராமர் கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட, நம்ம தங்கைக்கு என்ன ஆச்சு? அப்ப 2 பேரும் வந்து சுபத்ராவை பிடிக்கிறார்கள். சுபத்ராவை தொட்ட நிமிடம் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் பயங்கரமான ஆனந்தம், பயங்கர ஆனந்தம், இனம் புரியாத ஆனந்தம். கண்களில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறது, முடி மெய் சிலிர்த்து நிற்குது, உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்து நிற்குது. என்ன நடக்குது? சுபத்ரா எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா பலராமர் 2 பேர் அவங்களும் காது வச்சு கேட்கிறாங்க. அவர்கள் கதையே அவர்கள் கேட்கிறார்கள். ரோஹிணி தாயார் விளக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் காதை வைத்துக் கொண்டு கேட்கிறார். ரோஹிணி தாயார் சொன்னார், பகவான் என்னெல்லாம் லீலைகள் ஆடிக்கொண்டிருந்தார் என்று சொல்ற. இத கேட்க கேட்க பரமானந்தத்துல சங்கராச்சாரியார் கூட பாடியிருக்கிறார் ஜெகநாதரை பற்றி. ராதா சரசவபுராலிங்கன சுகோ ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவாத்துமே. ஜெகநாதர் வந்து துவாரகா கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்? ராதா சரசவபுராலிங்கன சுகோ, ராதா தேவியை தோளுடன் அரவணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ண பகவானுக்கே துவாரகா பாவம் வேற, விருந்தாவன பாவம் வேற. துவாரகையில மன்னர், அரசர். விருந்தாவனத்துல கன்றுகளை மேய்க்கும் பகவான். 2 பாவமுமே வேற. விருந்தாவனத்துல கோபிகைகள் கிட்ட பெரும் ஆனந்தம். ஆனா துவாரகையில் அவர் மன்னர். எல்லாருமே அவர் முன்னாடி மரியாதையாகத்தான் நிற்க வேண்டும். விருந்தாவனத்துல யாரோ யசோதா தாயார் கிருஷ்ணரை உரலில் கட்டி வைத்தார். துவாரகால போய் கிருஷ்ணரை எல்லாம் உரல்ல கட்டி வைக்க முடியாது. அவர் அங்க மன்னர். எல்லாருமே முன்னாடி போய் ரொம்ப பயபக்தியுடன் தான் நிற்பார்கள்.
யாராவது போய் துவாரகால கிருஷ்ணரை உரல்ல கட்டி வச்சிட முடியுமா? வீட்டுக்குள்ள வச்சு பூட்டி வைத்து விட முடியுமா? அவர் அரசர். ஆனா விருந்தாவனத்தில் அப்படி கிடையாது. There is no rule in pure devotional service. Pure devotional service lies in the details of the practitioner. பரிசுத்தமான பக்தி என்பது பயிற்சி செய்பவரின் அந்த சூட்சமத்தில் இருக்கிறது. எந்த அளவுக்கு இதயத்துல சுயநலம் இல்லாமல் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனையை மட்டுமே முன்னிறுத்தி கொண்டு செய்யக்கூடியது பக்தி தொண்டு. அப்போ விருந்தாவன வாசிகளின் பக்தி தொண்டு, அவங்களுக்கு லைஃப் வாழ்க்கையே கிருஷ்ணர் தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இன்னைக்கு கூட நீங்க கோவர்தனத்தை பரிக்கிரமம் செய்து வரும்போது அந்த கோயில் இருக்குது. அந்த பாலன், அந்த கோப பாலன் கையில பாயசத்தையும் வச்சுட்டு, கிருஷ்ணா கூப்பிடு வந்து பாயசம் சாப்பிட்டுட்டு போங்க. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ கையிலேயே பிடிச்சிட்டு நான் 6:30 முன்னாடி வந்துடுறேன். இன்னைக்கும் நம்ம கோவர்தனத்தை வலம் வைத்து வரும்போது அந்த கோயிலை பார்க்கலாம். கையில சூடு பாயசத்தை அந்த கோபா பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறார். எவ்வளவு ஒரு பக்தி, சுயநலமே இல்லாத ஒரு பக்தி. நமக்கும் பக்தி இருக்கு, ஆனா பக்திக்குள்ள கொஞ்சம் சுயநலம் இருக்கத்தான் செய்யுது. நான் செய்யற சேவை எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் கீர்த்தனம் பாடினேன், ஏன் யாருமே இதுவரை லைக் பண்ணல என் கீர்த்தனத்தை? நான் இந்த சேவையை செஞ்ச இதுவரை யாருமே என்ன புகழவில்லை. நான் என்ற பாவம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. நான் என்ற பாவமே இல்லாததுதான் விருந்தாவனவாசிகளின் பக்தி. விரகத்துல கூட அவர்கள் அந்த பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இந்த கதையெல்லாம் அந்த ராணிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க, சுபத்ரா தாயாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கதவுல அவர்கள் காதை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் கதையே கேட்க கேட்க கண்களெல்லாம் ஆனந்தத்தில் பெரிதார். அதாவது பியூட்டி இதுல சொல்லுவாங்க, லட்சணம். நல்ல பெரிய கண் இருந்தா அழகா பியூட்டி. அதனாலதான் பெண்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா, கண்மை எல்லாம் எழுதி கண்ணை பெருசா காமிக்கிறாங்க. ரைட்? அந்த கண்கள் பெருசா இருந்தா அழகா. ஜெகநாதருக்கு முகம் பூரா கண்ணுதான், அவ்வளவு அழகு அவருக்கு. அப்படி அவர் இந்த காஜல், மஸ்காரா, இமை, கண்ணு அதெல்லாம் எழுதல. இயற்கையிலே அவர் கண்ணு, முகம் பூரா கண், ஆனந்தம். அந்த ஆனந்த பரவச நிலையில ஜெகநாதர் இருக்கிறார். சுபத்ரா அந்த விருந்தாவன கதையை கேட்டு 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 மனசுக்குள்ள பேரானந்தம். விருந்தாவனத்துக்கு போயிரு, ஒரு முறையாவது விருந்தாவன், என் அண்ணன்கள் அனுபவித்த அந்த மாதுரிய லீலா, அந்த லீலா ஸ்தலி, லீலா இடம், திருவிளையாடல் நடந்த இடம் விருந்தாவனத்தை ஒரு முறையாவது பார்த்து விட வேண்டும் என்று சுபத்ராவிற்கு ஆசை. உடனே பலராமர் கிட்ட போய் சுபத்ரா சொல்றாங்க, நான் விருந்தாவனத்துக்கு போகணும், என் கூட துணைக்கு வருவீங்களா அப்படின்னு சுபத்ரா போய் பலராமர் கிட்ட கேக்குறாங்க. அப்போ பலராமர் சொல்றாரு, அது வேண்டாம், அது இனி ஒரு நாளைக்கு பார்க்கலாம், இப்ப போக வேண்டாம் என்று தடுத்து விடுகிறார். சுபத்ராக்கு புரியல ஏன் தடுத்து விடுகிறார் என்று. பலராமருக்கு தெரியும், பிரஜவாசிகள், விருந்தாவனவாசிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை பிரிந்து அந்த பெரும் விரகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வலி, அதை பார்த்தா தாங்க முடியாது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு துவாரகால உத்தவரும் நாரதரும் வர்றாங்க, 2 பேர் வர்றாங்க. அப்போ உடனே நாரதர் கிட்ட போய் சுபத்ரா சொல்றாங்க, நம்ம 2 பேர் விருந்தாவன் போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பலராமர் கிட்ட கேட்டாச்சு சுபத்ரா, பலராமர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். நாரதர் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க சுபத்ரா, நம்ம விருந்தாவன் போலாம், அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது விருந்தாவன் போங்க, போய் விருந்தாவன வாசிகள் கிட்ட அவங்க விரகத்திற்கு ஒரு சமாதானம் சொல்லுங்கள். நாரதர் சொல்றாரு, எனக்கு போக தைரியம் இல்லை,
ஏன்னா போன உடனே அவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணா 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 என்று அழுவார்கள். அந்த கோபிகைகள் தமால மரம் கதம்ப மரத்தில் முகத்தை வைத்து தேய்ப்பார்கள். நகத்தினால் அவர்கள் உடம்பை இது செய்வார்கள். தரையில படுத்து கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபம் செய்து உருளுவார்கள், மண்ணில் உருளுவார்கள். பறவைகளை போன்று விலங்குகளை போன்றெல்லாம் விளையாட ஆரம்பித்து விடுவார்கள். எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்து தாங்க முடியாது. நாரதரும் நிராகரித்து விட்டார். அப்புறம் அடுத்தது சுபத்ரா தேவி உத்தவர்கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, நீங்களாவது ஒண்ணு விருந்தாவனத்துல போய் சமாதானப்படுத்த கூடாதா? அவர்கள் விரகம் எனக்கு தாங்க முடியல, என் இதயம் வெடிக்குது. ஒரு தடவை சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாரு ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட, ரூபா, டோன்ட் பி சோ ஹம்பிள், யுவர் ஹியூமிலிட்டி பிரேக்ஸ் மை ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னார். ரூப கோஸ்வாமியிடம், இவ்வளவு எளிமை வேண்டாம் ரூப கோஸ்வாமி, உங்கள் எளிமையினால் என் இதயம் வெடிக்குது. a genuine devotion. நம்ம அதுல இருந்து ரொம்ப தொலைவுல இருக்கிறோம். உண்மையான பக்தி. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே ஒரு மரத்துண்டு போல ரூப கோஸ்வாமி தரையில விழுந்து ஒரு கட்டு புல்லை பிடுங்கி வாயில் வைத்துக் கொண்டார். எளிமை, நாடகம் கிடையாது, இயற்கையான பக்தி. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார், ரூப கோஸ்வாமி உன் எளிமை என் இதயத்தை புண்படுத்துகிறது. ரொம்ப ஜென்யூன். உத்தவர் சொன்னாரு, என்னால சுபத்ரா தேவி கிட்ட என்னால முடியாது, நான் ஒரு தடவை போயிருக்கேன், கிருஷ்ணர் தான் என்னை அனுப்புனார், தூதுவனாக என்னை அனுப்புனார் விருந்தாவனத்துக்கு, நான் போனேன். நந்த மகாராஜ் உணவையும் உறக்கத்தையும் மறந்து நாட்களான், எவ்வளவோ நாளா நந்த மகாராஜ் சாப்பிடவும் இல்லை, தூங்கவும் இல்லை. நாம் போன உடனே ஒரு துணியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். உத்தரியம், அங்கவஸ்திரம், தோளில் போடக்கூடிய துண்டு, சத்தர், அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். நந்தகோபர் என் கண் முன்னாடி, கண்களெல்லாம் குளமாய் கண்ணீரால் தன் ஆடையெல்லாம் நனைந்து போனது. நந்தகோபர் சொன்னாரு, உத்தவா, நான் என் பையன் மகன் கிருஷ்ணன் கிட்ட காலையில வீட்டுல இருந்து இந்த சத்தரை எடுத்துட்டு வர சொன்னேன். அப்ப கிருஷ்ணருக்கு 8 வயது பிள்ளை. இந்த சத்தரை கூட அவனால தூக்க முடியல. அத கீழே போட்டுக்கிட்டு அதோட ஒரு தும்பை ஒரு தும்பை பிடித்து கொண்டு இழுத்து கொண்டு நடந்து வருது. அந்த குழந்தை சாய்காலம் கோவர்தன மலையை கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்கிறது. என்ன லீலை அப்படின்னு கிருஷ்ணா அப்படின்னு மயங்கி விழுந்துட்டார். யசோதா தேவி கிட்ட போனா அவங்க மயக்கத்திலிருந்து எந்திரிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் மயங்கி விழுந்துடுவார். அந்த வலியெல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாது சுபத்ரா தேவி, அதனால நானும் போக மாட்டேன். உத்தவரும் போகல, நாரதரும் போகல, பலராமரும் தயார் இல்ல. நான் போவேன் பிருந்தாவனத்துக்கு, பட் போனா கிருஷ்ணரையும் கொண்டுதான் நான் செல்வேன் அப்படின்னார். சுபத்ரா தேவி உடனே சொன்னாங்க, தங்கை இல்லையா, தங்கைக்கு எப்பவுமே அண்ணன்கள் கிட்ட ஒரு உரிமை இருக்கும். உடனே சுபத்ரா சொன்னாங்க, யாராவது வர்றதுன்னா வாங்க, இல்லன்னா நான் போறேன் அப்படின்னு ரதத்துல ஏறிட்டாங்க சுபத்ரா தேவி. இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 ரதம் அழகா நிக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரதம் சுபத்ரா தேவி, செகண்ட் பலபத்ரா, தேர்ட் ஜெகநாத். சுபத்ரா தேவி ரதம் ஜெகநாத் புரி கோயில்ல இருந்து குண்டிச்சா கோயில நிக்கவே செய்யாது. காலையில 1 மணி நேரத்துல ஜுப்புன்னு போயிடுவாங்க. காலையில 8 மணிக்கு 9 மணிக்கு ரத யாத்திரை தொடங்கினா 10 மணிக்கு அங்க குண்டிச்சா போயிடும் சுபத்ரா ரதம். ஜெகநாதர் நைட் ஆனாலும் வரமாட்டார். சில நேரத்துல, சில நேரம்ல 2 நாள் கழிச்செல்லாம் போயிருக்கிறார் அவர் ரதத்துல. நார்மலா ஒரு 6:30 7:30 ஈவினிங் போய் சேர்ந்துருவார். ஒரு வருஷம் என்னாச்சு, நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் வரை போயிருக்கிறார். அவ்வளவு ஸ்பீடா போயிருக்கிறார் அவர். அடுத்த நாள் மத்தியானம் வரை. சுபத்ரா தேவி ரதத்துல ஏறுவாங்க, ஜுப்புன்னு போயிடுவாங்க, ஸ்பீடா போயிடுவாங்க. அப்ப சுபத்ரா தேவி சொல்றாங்க, நான் போறேன் பிருந்தாவனத்துக்கு, நீங்கெல்லாம் கூட வர்றதுன்னா வாங்க, வரலன்னா பரவாயில்ல, நான் போறேன். நான் ஒரு பெண், நான் போய் கோபிகைகள் கிட்ட பேசினா அவங்க சமாதானம் ஆயிடுவாங்க.
நீங்கெல்லாம் என்ன பகவானுடைய தோழர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள் சொல்லிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு விரஜவாசிகளை பார்த்து இரக்கமே வரவில்லையா? நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுபத்ரா தேவி இறங்குறாங்க. உடனே பலராமர் சொல்றாங்க, சுபத்ரா போகாத, நானும் வர்றேன், நீ தனியா போகாத, நானும் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே உத்தவரும் நாரதரும் கேக்குறாங்க, நாங்க என்ன பண்றது? நீங்க 2 பேரும் போங்க. நைட்டு பகவான் தூங்கி கொண்டு நிற்கும் நேரம் 2 பேரும் 2 சைடு நின்னு விருந்தாவன லீலைகள் எல்லாம் பேசுங்கள், பேசிக்கொண்டே இருங்கள் விருந்தாவன கதைகள். கதையந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தீச்சா ரமந்திச்சா. பக்தர்களுக்கு பகவானின் கதைகள் கேட்க கேட்க பெரும் ஆனந்தம். 2 பேரு கதை பேசிக்கிட்டே இருங்க. இந்த கதையை கேட்டு கேட்டு பகவான் வெளிப்படையான உணர்வை மறந்து விரஜவாசிகளை நினைத்து அந்த மயக்கத்தில் ஆய்விடுவார். அப்படி மயங்கி கிடக்கும் போது கொஞ்சம் கூட லேட் பண்ணாதீங்க, தூக்கி ரதத்துல கட்டி போட்டு விருந்தாவனத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து ஐடியா கொடுத்தாரு பலராமர். ஏன்னா நிறைய தடவை பலராமர் போய் சொல்லி இருக்கார் ஜெகநாத் கிருஷ்ணர் கிட்ட, வா போலாம், ஒரு தடவை விருந்தாவன் போலாம், எதற்காக அவர்களை இப்படி நீ விரகத்தில் வாட்டுகிறாய்? எவ்வளவு விரகம் அவர்களுக்கு. கிருஷ்ணா ஒரு தடவையாவது வா. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு போகவே இல்லை. 125 years திரும்பி பார்க்க கூட இல்லை. அதனால பலராமர் ஐடியா கொடுத்தாரு, உத்தவர் நாரதர் 2 பேர் கதை பேசுங்க, மயங்குன உடனே தூக்கி ரதத்துல போட்டு கட்டி இருங்க. ரதத்தை எடுத்து ஐடியா கொடுத்துட்டார். இவங்க 2 பேரும் ஓகே அப்படின்னு போயிட்டாங்க. சுபத்ரா ஆல்ரெடி லெஃப்ட். சுபத்ரா ரதம் எடுத்துட்டு போயாச்சு. பலராமர் பேக்ல, சுபத்ரா நில்லு நில்லு. அப்ப இப்ப சுபத்ரா பலராமரோட ரதம் என்ன ஆகும் என்றால், இப்படி ஸ்பீடா வரும், நிக்கும், திரும்பி பார்க்கும், ஜெகநாதர் என்ன ரெடி ஆயிட்டாரா அப்படின்னு. அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்பீடா போகும், நிறுத்துவாங்க, திரும்பி பார்ப்பாங்க. இப்படிதான் இப்பவும் பண்ணுவாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் சுபத்ரா தேவியோட ரதம் ஸ்பீடா போயிடும். செகண்ட் பலராமர் ரதம் நின்னு 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 போகும். கிருஷ்ணர் வர்றாரா வர்றாரா. அதுக்கப்புறம் இவர்கள் 2 பேரும் போவாங்க, உத்தவா நாரதா. 2 பேரும் 2 சைட்ல நின்னு பிருந்தாவன கதைகள் பேசுவார்கள். அந்த கதைகள் பேசி பேசி அந்த ஆனந்தம், பகவான் எப்படி கன்றுகளை மேர்த்தார். ஒரு தடவை ராதாராணி மோஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் குக். இந்த இவர் துர்வாசா இருக்கார் இல்லையா, துர்வாசா வாழ்க்கையில 2-3 பேருக்கு தான் வரமே கொடுத்திருக்கிறார், பாக்கி எல்லாருக்கும் சாபம் தான் கொடுத்திருக்கிறார். துர்வாசா சாபம் கொடுக்கறதுல ரொம்ப ஃபேமஸ். 2-3 பேருக்கு தான் வாழ்க்கையில வரமே கொடுத்திருக்கிறார் துர்வாசா. அதுல ஒண்ணு குந்தி மகாராணி, இனி ஒண்ணு ராதாராணி. ராதாதேவிக்கு துர்வாச முனிவர் கொடுத்த வரம், ஒரு முறை சமைத்த உணவு அப்புறம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணவே மாட்டாங்க. உங்க வீட்டுல எல்லாம் அப்படியா பிரபு? ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெரைட்டியா? 365 வெரைட்டிஸ், 365 days, நோ ரெப்படிஷன். கிருஷ்ணச்சந்திர பிரபு வீட்டுல அப்படியா? டெய்லி ஒரு வெரைட்டி பிரசாதமா? ரெப்படிஷனே கிடையாதா? நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் பிரசாதம். Not every time same Prabhu. Same, Same. Not getting bored. You are not getting bored. But this prasadam, so we eat it. Okay. So ராதாராணி ஒரு முறை சமைத்தால் அதை மறுபடியும் அதை மறுபடியும் செய்யவே மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த பிரசாதத்தின் சுவை, மனம் அனைத்துமே ரொம்ப உயர்ந்தது. துர்வாச முனிவர் வரம் கொடுத்தார் ராதாராணிக்கு. அப்ப யசோதா தேவிக்கு தெரியும் ராதாராணிக்கு இப்படி ஒரு வரம் இருக்கு. ராதாராணிக்கு அப்பொழுது வயது 6. At the age of 6, Radharani became the most expert and talented cook at the age of 6. அப்போ ஒரு நாளைக்கு யசோதா தேவி ராதாராணிய கூப்பிட்டு, எங்க கிருஷ்ணருக்காக நீ ஒரு தடவை சமைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ராதாராணிக்கு பயங்கரமான சந்தோஷம். அன்னைக்கு பர்சானால இருந்து நந்தகாவ் போயிருக்காங்க ராதாராணி. நந்தகாவ் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லல,
லலிதா, விஷாகா, இந்துலேகா, துங்க வித்யா, சித்ரா, சம்பகலதா யார்கிட்டயும் சொல்லல. என்ன சொன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க, சகி கோபிகைகள் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. யார்கிட்டயும் சொல்லாம அன்னைக்கு ரொம்ப விடியற் காலையிலேயே நேரா கிருஷ்ண பகவான் வீட்டுக்கு போய் யசோதா தேவிக்கு அவ்வளவு சுவையா சமைத்தார்கள். அது முடிஞ்ச உடனே யசோதா தேவிக்கு மனம் நெகிழ்ந்து போய் என்ன செய்தார்கள், மஞ்சளை எடுத்துக்கொண்டு ராதாராணியின் அழகான அந்த பேபி பிங்க் ஹேண்ட்ஸ், அந்த தாமரை பூ மாதிரி இருக்கிற கையில மஞ்சள் எல்லாம் பூசி விட்டார்கள். அதாவது மஞ்சள் பூசுனா நீ என் மருமகள் என்று ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வது. என் மகனுக்கு உன்னை திருமணம் செய்து வைக்கிறேன், என் மகனின் மனைவி ஆகி விடுவாய் என்று ஒப்பந்தம் செய்து வைப்பதுதான் இந்த மஞ்சள் பூசுவது. அப்ப ராதாராணி கையெல்லாம் மஞ்சள் பூசி விட்டவுடனே ராதாராணியின் முகம் வெட்கத்தால் சிவந்தது. அப்படியே திரும்பி போகும்போது ராதாராணிக்கு பயம் வந்துருச்சு. எல்லாரும் என் கையில மஞ்சள் பார்த்தாங்கன்னா என்னுடைய தோழிகள்லாம் கிண்டல் பண்ணுவார்களே என்று நினைத்து கொண்டு பர்சானா அரண்மனைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, இப்ப கூட நீங்க போனீங்கன்னா பார்க்கலாம், பீலி புக்கூர் அப்படின்னு அந்த குளத்தின் பெயர். பீலினா மஞ்சள் கலர், மஞ்சள் குளம். பர்சானா மலை ஏறதுக்கு கீழேயே இருக்கு பீலி புக்கூர். அந்த குளத்துல போய் ராதாராணி கைகளை கழுகி விட்டார்கள். எல்லாரும் பார்த்தா கிண்டல் செய்வார்களே என்று கையை கழுவிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி போய் விட்டார்கள். எங்கேயோ பசுக்களை மேய்த்து கொண்டு வந்த கிருஷ்ணர் அந்த குளத்தை பார்த்தார். தங்க நிறத்தில் அந்த குளம் ஜொலிக்கிறது, தேஜஸுடன் அப்படியே ஜொலிக்கிறது. அதுல இருக்கக்கூடிய மீன்கள், அந்த தண்ணீரை குடிக்கக்கூடிய பறவைகள், அந்த தண்ணீரை குடிக்கக்கூடிய விலங்குகள்லாம் ஆனந்தத்துல தலைகீழா ஆடுது. கிருஷ்ணருக்கு அந்த பக்கத்துல போன உடனே பரமானந்தம். உடனே கோபர்கள் சொன்னாங்க, கிருஷ்ணா அந்த பீலி புக்கூர் அந்த மஞ்சள் குளத்துக்கிட்ட போகாத, ஏதோ பேய் பிசாசு வந்திருக்கு, காலையில இருந்து என்னென்னவோ நடக்குது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு ஓடி போய் அந்த குளத்துல குதித்து விட்டார். கிருஷ்ணன் பயங்கரமான ஆனந்தத்தை அனுபவித்தார். அப்படியே நாரத முனிவரும் உத்தவரும் ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து ராதாராணியின் கதைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கதைகளை கேட்டு 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 ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் ஜெகநாதர் வந்து தன்னுடைய உணர்வை இழந்தார். அந்த மயக்கத்துல ஆனந்தத்துல அப்படியே ராதாராணியின் பேரை உருவிடுகிறார். பாருங்க, அதான் சங்கராச்சாரியார் சொன்னாரு, ராதா சரசவபுராலிங்கன சுகோ ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவாத்துமே. மன்னராக வீற்றிருந்தாலும், அரியணையில் மன்னனாக இருந்தாலும் மனதுக்குள் ராதாராணியை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படியே அந்த உணர்வை இழந்த பொழுது நாரதர் உத்தவரும் கிருஷ்ணரை தூக்கி ரதத்துல கொண்டு வர்றாங்க. சோ இப்ப கூட அதுதான், மார்னிங் காலையில ஒரு 8 மணிக்கு ஜெகநாதர் கோயில்ல இருந்து இறங்குவார். ஜெகநாதர்னா ஒரு 7-7.5 அடி இருக்கும் ஹைட்டு, அவருடைய ஹைட்டு. இப்ப நம்ம கோயில எல்லாம் ஜெகநாதர் இருக்காரு, சின்ன சின்ன ஜெகநாதர் 2 அடி 2.5 அடி அப்படிதான் ஹைட். ஆனா அங்க இருக்கிற ஜெகநாதர் வந்து புரியல, ஒரு 7-7.5 அடி ஹைட். ஒரு 30 பேர் சேர்ந்தாதான் தூக்கிட்டு வர முடியும். அப்படியே பெரிய கிரீடம், அந்த கிரீடம், அலங்காரம், பட்டு துணிகள், ஆடைகள், ஆபரணங்கள், அழகா இருப்பார். இத வந்து இந்த ஜெகநாதரை 30 பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு வருவாங்க. அன்றைக்கு ஒரு நாள் யாருக்கு வேணா ஜெகநாதரை தொடலாம், யாருக்கு வேணா போய் தொடலாம். ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஜெகநாத் மேல குதிச்சு, ஒருத்தர் ஆடைய பிடிச்சு இழுக்க, இனி ஒருத்தர் கிரீடத்தை பிடிச்சு இழுக்க, கையில கிடைச்சதெல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருவாங்க எல்லாருமே. ஜெகநாதர் ரதத்துக்கு வரும்போது ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது, ஒன்னும் இருக்கு, எல்லாம் பாதி பேர் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. கிரீடம் எல்லாம் ஊர் மக்கள் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. கண்ணுல வரைந்த இமைகள் எல்லாம் முகம் பூரா ஆயிடும். அப்படியே, ஏன்னா ஜெகநாதர் வந்து ராதாராணியின் நினைவில் இருக்கிறார். அப்படியே தூக்கிட்டு வருவாங்க. அதை எப்படி அழகா தூக்குவாங்க. பகண்டி, பழைய பேர் பகண்டி விஜயா, அதை சொல்லி சொல்லி பாண்டு விஜயா அப்படி என்று ஆக்கிவிட்டார்கள், மருவி விட்டது. பெரிய பெரிய தலையணை, பில்லோஸ், காட்டன் பில்லோஸ். ஜெகநாதரை வந்து ஒரு 30-40 பேர் சேர்ந்து ஆட்டுவாங்க. பாட்டு பாடி கீர்த்தனம் சொல்லி ஆட்டி அப்படியே தூக்கி ஒரு பில்லோல இருந்து இன்னொரு பில்லோல வைப்பாங்க. அந்த பில்லோ உடைஞ்சு அந்த பருத்தி எல்லாம் காற்றில் பறக்கும். அப்படியே ஜெகநாதர் மதிமயங்கி இருக்கிறார்.
ராதாராணியின் நினைவில் தூக்கி கொண்டு வந்து ரதத்துல வச்சிருவாங்க. அப்ப கூட நேரா வரமாட்டார் ரதத்துக்கு, சைடுல வருவாரு, அப்புறம் 2 ஸ்டெப் கீழே போவார். பார்க்க அழகா இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல, ஜெகநாதர் ஒரே ஸ்டெப்ல எல்லாம் வந்துட மாட்டாரு. நம்ம இங்க பாத்திருக்கோம் மலேசியால, அந்த ஒரு பிரபு இருக்காரு, நல்லா ஸ்மார்ட்டா ஹியூஜா அந்த பிரபு இருக்காரு, ரத்த யாத்திரைக்கெல்லாம் வருவாரு. ரதத்தை ஜெகநாத் எல்லாம் பேர் திடீர்னு மறந்து போச்சு. பிரபு நார்த்ல இருக்கிறார், ஆனந்த துல்லால் பிரபு. அவரு தனியா சிங்கிளாவே தூக்கிட்டு கொண்டு போய் ரதத்துல எல்லாம் வச்சிருவாரு டைட்டீஸ. நான் 2-3 முறை பார்த்தேன் ஆனந்த துல்லால் பிரபு, ரைட்? பட் ஜெகநாத் புரியில அப்படி கிடையாது. ஸ்டெப்ல ஏறுவாரு, கீழே மயங்கி விழுந்துருவார், மறுபடியும் 5 ஸ்டெப் கீழே வந்துருவாங்க, மறுபடியும் ஜெய் ஜெகநாத் அப்படின்னு மேல போவாங்க, அவர் மறுபடியும் கீழே வந்துருவார். அந்த ரதத்துக்கு சுபத்ரா தேவி போயாச்சுங்க குண்டிச்சாக்கு. ஜெகநாதர் இப்பதான் ரதத்துல ஏறிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஏறுவாரு கீழே வந்துருவாரு, ஏறுவாரு கீழே வந்துருவாரு, நேராவே போக மாட்டாரு, சைடு வழியா போவாரு, இந்த சைடு இப்படியே சரிந்தெல்லாம் விழுந்துருவார். அப்படி எல்லாம் கீர்த்தனைகள் செய்து செய்து, ஏனென்றால் ஜெகநாதர் அந்த வெளி உணர்வை மறந்து விட்டார். ராதாராணியின் நினைவுல அப்ப பக்தர்கள் ஜெகநாத் எனக்கு 1,00,000 கோல்டு காயின் வேணும், ஓகே, எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். தன்னை மறந்து இருக்கும் நிலை, எதை வேணா அதனால புத்திசாலியான பக்தர்கள் என்ன செய்வார்கள்? கிருஷ்ணா தூய பக்தி கொடுத்து விடு, ஓகே, கிராண்டட், கிராண்டட். அகாமோ சர்வகாமோ வா மோக்ஷகாம உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேன யஜேத புருஷம் பரம். எதை கேட்டாலும், அகாமா ஒரு ஆசை இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, சர்வகாமா உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஆசை இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மோக்ஷகாமா மோக்ஷம் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். அப்படியே போய் ரதத்துல மனதை மயங்கி, அப்ப என்ன செய்யறாங்க ஐடியா, பகவான் உணர்ந்து விட்டால் வரமாட்டார் விருந்தாவனத்துக்கு. ஜெகநாத் கிருஷ்ணா எக்ஸ்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு வந்துருச்சு, வரமாட்டார், திரும்ப போயிடுவார், நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவர் இந்த மயங்கிய நிலையில் இருப்பதற்காக அப்படியே சாண்டிங் பண்ணிட்டே. சாண்டிங்னா என்ன? ராதாராணியின் பாஸ்டைப்ஸ், அவ்வளவுதான். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா அப்படிங்கிற புத்தகத்தை முதல் முறையா பிரபுபாதர் பிரஸ்ல பிரிண்ட் பண்ண போது 2 படங்கள், மேல ஒரு படம் கீழே ஒரு படம் இருக்கும். நீங்க அந்த இஸ்கான்ல அந்த பெயிண்டிங் பார்த்திருப்பீங்க. மேல கிருஷ்ணா அண்ட் 8 கோபிஸ் நிப்பாங்க, அஷ்ட சகிகள், கிருஷ்ணரும் அஷ்ட சகிகள் இருப்பாங்க. கீழே சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கும். ஏன்னா ராதா கிருஷ்ண லீலதான் கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனமாக நடக்கிறது. நம்ம டெய்லி ஜபமாலை எடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்றோம் இல்லையா? இந்த ஜபத்துக்கு 1000 பொருள் இருக்குது. அதுல ஒரு பொருள் என்னன்னா ராதா கிருஷ்ண லீலைகள், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த ராதா கிருஷ்ண கோலோகேர பிரேமதான் ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன், கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரேமைதான் இன்றைக்கு நாமமாக வந்திருக்கிறது. அதனால பகவான் உணர்ந்து விட்டால் விருந்தாவனத்துக்கு வரமாட்டார் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாரதரும் உத்தவரும் இருந்து விருந்தாவன கதைகள் நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். கிருஷ்ணர் மயங்கியே இருப்பார், அப்படியே இருப்பார். அப்ப இன்னைக்கும் அந்த மெயின் ரதத்துல, ஜெகநாதர் ரதத்துல ஒரு சைடு உத்தவர் இருக்கார், இன்னொரு சைடு நாரதர் இருக்கார். இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. 2 பேர் இருந்து விருந்தாவன கதைகளை பேசிக்கொண்டு ஜெகநாத் அப்படியே மயங்கிய நிலையில இருக்காங்க. ரதத்தை போசும். அப்ப உடனே பக்தர்கள்லாம் ரதத்தை இழுத்து கொண்டு போவார்கள். ஜெகநாதர் ரதத்தை பின்னாடி இழுப்பார். திடீர்னு நின்றும், திடீர்னு முன்னாடி போகும், திடீர்னு பின்னாடி போகும், போகவே செய்யாது, மணி நேரங்கள் நின்று போடும். இதுல வேற சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய காலகட்டத்துல ஜெகநாதர் எந்த ராதாராணியை மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த ராதாராணி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய ராதா கிருஷ்ண நஹி அந்ய. சோ ஜெகநாதர் உள்ளே ராதாராணியை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், வெளியேயும் ராதாராணி கிருஷ்ண மகாபிரபுவா இருக்கிறார். அந்த மகாபிரபுவும் ராதாராணியை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த லீலைகள்லாம் நமக்கு புரியவே செய்யாது. திடீர்னு ஜெகநாத் பாக்குறார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண ரதத்தை நிறுத்தி விட்டார். ரதத்தை நிறுத்தி விட்டார். ஜெகநாதர் தேடுறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு, எல்லா திசையும் மகாபிரபுவை காணும். அப்போ பிரதாப்ருத்ர மகாராஜா என்ன செய்யறாரு, ரதம் முன்னாடி போக மாட்டேங்குதா, யானையை கொண்டு வாங்க. யானைகளை கொண்டு ரதத்தை இழுக்கிறார்கள். ரதம் அசைய மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஜெகநாதர் மகாபிரபுவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்.
ரதம் போல யானைகளை கட்டி இழுத்தார்கள். அதை செய்த ரதம் அசைய கூட இல்லை. எல்லாரும் தளர்ந்து நின்ற போது மகாபிரபு பின்னாடி ரதத்துக்கு பின்னாடி வந்து தன் தலையால் ஒரு தட்டு தட்டினார். ரதம் தானே உருண்டு சென்றது. உடனே பக்தர்கள்லாம் 2 கைகளை தூக்கி கொண்டு ஹரி 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 ஜெகநாத் என்று கண்களில் கண்ணீரை கசித்து கொண்டு ஆனந்த நடமான். இவ்வளவு யானைகள் கட்டி இழுக்காத ரதம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தலையில ஒரு தட்டுதான் ரதம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த ஆனந்த காட்சியை பார்த்து பிரதாபருத்ர மகாராஜா நின்று கொண்டு அழுதார். என்ன ஒரு பக்தி என்று நின்று கொண்டு அழுதார். திடீர்னு மகாபிரபு ஃப்ரண்ட்ல வந்தார். 7 உருவம் எடுத்தார் மகாபிரபு. முன்னாடி 4, இடது சைடு 1, வலது சைடு 1, பின்னாடி 1, 7ஆக சைத்தன்ய மகாபிரபு மாறினார். 7 இடத்திலையும் வந்து மிருதங்கம் வாசிப்பவர்கள், கரதாளம் வாசிப்பவர்கள், நடனம் ஆடுபவர்கள் எல்லாருமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மகாபிரபு எங்க கூட மட்டும்தான் இருக்கார். ஆனந்த பரவச நிலையில் குதித்து நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார். ஜெகநாதரும் சுத்தி சுத்தி மகாபிரபுவை பார்த்து கொண்டே அந்த ரதம் போனது. அது அந்த மாதிரி அதுல போகும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை அந்த குதிரை மேல உட்கார்ந்துகிட்டு பிரதாபருத்ர மகாராஜா ஆனந்தத்தோடு, ஏன்னா மகாபிரபு பக்கத்துல போக மாட்டார். பிரதாபருத்ர மகாராஜா மகாபிரபு பக்கத்துல போயிட்டாருன்னா மகாபிரபு வந்து அமைதியாகி இந்த எக்ஸ்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் திரும்ப வந்து ரொம்ப அமைதியாகி விடுவார். இப்ப நம்ம வந்து வீட்டுல உட்கார்ந்து பழைய நினைவுகள்லாம் யோசித்து சிரித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏதோ நல்ல விஷயம் எல்லாம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இஸ்கான்ல அது பண்ணது இது பண்ணது, எப்படி எல்லாரும் வந்து அப்படி போனோம் இப்படி போனோம் அப்படின்னு சொல்லி பழைய பக்தர்கள் பழைய கதையெல்லாம் பேசிக்குவாங்க. நாம எல்லாம் ஒன்னா சிரித்து கொண்டிருக்கிறார். திடீரென்று புதிதாக ஒரு அனுபவம் இல்லாத மனிதர் வந்தால் உடனே அந்த சிரிப்பெல்லாம் நிறுத்தி விடுவார்கள். அதே மாதிரி பிரதாபருத்ர மகாராஜா பக்கத்துல போனா மகாபிரபு உடனே எக்ஸ்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ் வந்துருவார். ஒரு மன்னர், ஒரு பௌதீகவாதி, லௌகிகவாதி என்று கூறி மகாபிரபு இந்த வெளிப்படையான உணர்வுக்கு வந்து விடுவார். அதனால மகாபிரபு பக்கத்திலேயே போக மாட்டார் பிரதாபருத்ர மகாராஜா. அவருடைய ஆனந்தத்தை தடை செய்வதற்கு எண்ணமே கிடையாது. தூரமாக நின்று ரசித்துக் கொண்டே இருப்பார். அப்படி ரசித்துக் கொண்டே இருக்கும் போது முன்னாடி ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் நிற்கிறார். ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் அந்த எல்லாரும் இப்ப ஜெகநாதரை பாக்குறாங்க, மகாபிரபுவை பாக்குறாங்க. ஜெகநாதர் மகாபிரபு அப்படி குதித்து விளையாடுகிறார். ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க 7 அடி உயரத்துல குதிச்சார். 7 feet. அவ்வளோ ஹைட்ல குதிச்சு விளையாடு ஆனந்த நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் மகாபிரபு. எல்லாரும் பார்த்து அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்போ பிரதாபருத்ர மகாராஜா முன்னாடி ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் நிற்கிறார். மறைக்குது, பார்க்க முடியல. உடனே கமாண்டர் சேனாபதி என்ன பண்ணாரு, மெதுவா ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூரை தள்ளினார். ஏன்னா மன்னர் இருக்கிறார் இல்லையா, மன்னர் முன்னாடி யாரும் ஒரு சாதாரண குடிமகன், மெதுவா தள்ளினார். ஆனா ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. மகாபிரபுவை பார்த்து 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 மறுபடியும் ஃப்ரண்ட்ல வந்துட்டார். அந்த சேனாபதி மறுபடியும் ஒன்று கூட தள்ளினார். மறுபடியும் அவர் ஆடி ஆடி ஃப்ரண்ட்ல வந்துட்டார். இந்த தடவை சேனாபதி என்ன பண்ணார், கொஞ்சம் சக்தியா பலம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்ல ஒரு தள்ளுனாரு. ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் திரும்பி பலார்னு ஒரு அறை அந்த சேனாபதிக்கு. சேனாபதி கண் கலங்கி போனார். ஏன்னா இந்த ஊரினுடைய கமாண்டர், ஆர்மி ஜெனரல், மன்னர் முன்னாடி வச்சு என்ன ஏதோ ஒரு சாதாரண குடிமகன், அப்படியே கோபம் வந்து விட்டது சேனாபதிக்கு. பிரதாபருத்ர மகாராஜா குதிரை மேல இருந்து சிரித்து கொண்டே சொன்னார், ஹரி ஹரி என்று பேர், ஹரிவம்சா ஹரிவதன் அப்படி என்னமோ பேர். ஹரி, எனக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையேன்னு வருத்தமா இருக்கு. ஒரு வைணவர் கையால நீ வந்து இன்னைக்கு அடி வாங்கியிருக்க. இதை விட பெரும் பாக்கியம் என்ன இருக்கு? இந்த பாஸ்ட் டைம் 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது. இத நினைச்சுக்கிட்டு இப்ப யாராவது போய் இஸ்கான் டிவோட்டி அடிச்சாங்க, அவன் செத்தா, முடிஞ்சது. இன்றைக்கு வந்து யாரும் நினைக்க மாட்டார்கள் வைணவர்கள் அடித்து விட்டார்கள், பெரும் பாக்கியம் என்றெல்லாம் நினைக்க மாட்டார்கள். அப்ப அந்த அரசர் வந்து சேனாபதி கிட்ட சொல்றாரு, நீ பெரும் பாக்கியம் பெற்றாய். ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூரின் திருக்கையால் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது. அப்படி மகாபிரபு ஆடிக்கொண்டே போக, ரதம் முன்னாடி போக, பின்னாடி வர, ஒரு வருடமும் எவ்வளவோ லீலைகள் நடந்திருக்கு.
ஒரு வருடம் பக்தி வினோத் தாக்கூர் அந்த அப்ப அங்க மேஜிஸ்ட்ரேட். அவர் தாயார் மனைவியார் கையில அந்த பிறந்த 4 மாத குழந்தையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் 4 மாதம் அந்த குழந்தைக்கு. ரதம் அப்படியே நின்று விட்டது, அசையக்கூட இல்லை. முன்னாடியே போகல ரதம். என்ன செய்வதென்று தெரியல. உடனே பக்தி வினோத் தாக்கூர் குழந்தையை ரதத்திற்கு மேல கொண்டு போனார். ஜெகநாதரின் மாலை அந்த குழந்தை மீது விழுந்தது. இனியொரு முறை சாலபேகா என்ற முஸ்லீம் பாட்டு பாடிக்கொண்டிருந்தார். ரதம் நின்றது. அந்த பாட்டு முடியற வரைக்கும் ரதம் எவ்வளவு இழுத்தும் அசையக்கூட இல்லை. ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு முஸ்லீம் பாடுகிறானே என்று சொல்லி அவனை தள்ளிவிட முயற்சி செய்தார்கள். ரதம் அசையக்கூட இல்லை. அவர் பாட்டை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் ரதம் போச்சு. இப்படி ஏறக்குறைய 8 மணி ஆயிடும். ஜெகநாதர் குண்டிச்சா வர்றக்கு 8 மணி. இப்ப எங்க இருந்து வந்திருக்கிறாரு? துவாரகையிலிருந்து விருந்தாவனம். இதுதான் ஐடியா. பட் ஆக்சுவலா நடந்தது குருக்ஷேத்ரால இருந்து. அப்போ ருக்மிணி தேவி கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க? லக்ஷ்மி தேவி கிட்ட ஜெகநாதர் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கோபிகைகள்லாம் வந்திருக்காங்க, கோபர்கள் பிரஜவாசிகள் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. நான் போயிட்டு சூரியன் மறைவதற்கு முன்னாடி திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. சூரியன் மறைவதற்கு முன்னாடி நான் திரும்பி வந்து விடுவேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. 10 நாளா திரும்பி வரல. 10 நாள் ஆயிப்போச்சு, திரும்பி வரல. தான் கிருஷ்ணரே சொல்றார், நான் சொன்னால் என் வார்த்தையை காப்பாற்ற மாட்டேன். அதனால் அர்ஜுனா நீ போய் சொல். பிரதிஜானீஹி கௌந்தேயா நமே பக்த பிரணஷ்யதி. அர்ஜுனா நீ சென்று பறைசாற்றிக்கொள், நீ சொல். அப்ப அர்ஜுனர் கேட்கிறார், நீங்களே சொல்லாமே. நான் சொன்னா செய்ய மாட்டேனே, நீ சொன்னாதானே நான் செய்வேன். பகவான் சொன்னால் அவர் அதை செய்ய மாட்டார், பக்தர்கள் சொன்னால் கண்டிப்பாக செய்வார். 10 சாயங்காலம் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போனார். 10 நாள் ஆச்சு. ஜெகநாதர் குண்டிச்சாலே உட்காந்துட்டார் 10 நாளா. 10th day ரத் யாத்ரா இஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல். என்ன ஆகும்? ஜெகநாத் டெம்பிள்ல இருந்து பாடி பில்டிங் பூஜாரிஸ் எல்லாம், பாடி பில்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. எல்லா பூஜாரிஸ் பாக்குறக்கே அழகா இருக்கும். நல்லா பெரிய பெரிய மசில் எல்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. நல்லா வருவாங்க. மல்லர்களை போன்ற பூஜாரிகள் யாருங்க? இவங்க எல்லாம் லக்ஷ்மி தேவியுடைய பூஜாரிகள். லக்ஷ்மி தேவி சொல்றாங்க, போய் கூப்பிடுங்க. அவர் வரலையா அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்துருங்க. 14 உலகத்தையும் படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபனாய பகவானை என்ன சொல்றாங்க லக்ஷ்மி தேவி? ஒழுங்கா கூப்பிடுங்க. ஜெகநாதர் வந்தா பரவாயில்ல, வரலையா அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்துருங்க. நீங்க எவ்வளவு பேரு டியர் டிவோட்டிஸ், எவ்வளவு பேரு ஜெகநாத் புரியில போய் பூஜாரிஸ் கையில இருந்து அந்த பெரம்பல் அடி வாங்கி இருக்கீங்க? Have you all been to Jagannath Puri? Of course you must have been. Have you got beaten by the pujaris with the stick? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Allah வாங்கிருக்கேன். Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. அவ்வளவுதான். அடுத்த ஜென்மமே கிடையாது. Yes, Prabhu. Yeah. So பெரம்போட போவாங்க அவங்க. லக்ஷ்மி தேவியின் பூஜாரிகள் பெரம்போட போவாங்க. அங்க போயிட்டு குண்டிச்சா முன்னாடி நின்னு ஜெகநாத், ஹே காலியா, ஹே கூட்டா அப்படின்னு திட்டுவாங்க. காலியா மீன்ஸ் பிளாக்கி. ஹே பிளாக்கி. கூட்டா மீன்ஸ் wood stick, wooden stick, wooden log. நம்ம தமிழ்ல கூட கோபம் வந்தா திட்டுவேன், மரத்தலையன் அப்படின்னு திட்டுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி wooden log, wooden stick அப்படின்னு திட்டுவாங்க. ஜெகநாதர் என்ன பண்ணுவாரு? பலராமர் சொல்லுவாரு, லக்ஷ்மி தேவியோட பூஜாரி வந்துட்டாங்க, நம்ம போயிடலாமா? ஜெகநாதர் சொல்லுவாரு, எனக்கு தான் காதே இல்லையே, அதனால எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே உட்காந்துப்பாரு. 10 நாளாச்சு திரும்பி போகல. அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி தேவி 10th day உல்டா ரத் யாத்ரா இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல். இந்த மல்லர்கள் கோயிலுக்குள்ளே சென்று ஜெகநாதரை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். இங்க என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த 10 நாள்ல நார்மலா ஜெகநாத் டெம்பிள்ல 56 ஐட்டம்ஸ் ஆஃபரிங் பர் டைம் அண்ட் 64 டைம்ஸ் ஆஃபரிங். அதாவது பர் டைம் 56 ஐட்டம்ஸ் இல்லையா?
ஐயோ, நம்மனால அதெல்லாம் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. நம்ம கிச்சன்ல எல்லாம் ரூஸ்டரை போட்டு இந்த மாதாஜி வருவாங்க, அந்த பிரபு வருவாங்க, இவங்க ஸ்வீட் அப் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஸ்வீட் அப் பண்ணுவாங்க, பெரும் பேஜார். அங்க வந்து 56 items every time and 64 times a day, thousands of items. ஜெகநாதரோட லஸ்ஸி கிளாஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் சைஸ்ல இருக்கும். அது லஸ்ஸி கிளாஸ் பெருசு பெருசா வச்சிருப்பாரு. சோ இங்க குண்டிச்சால என்னாச்சு, பிரசாதம் குறைத்தால் ஜெகநாதர் திரும்ப அங்க போயிடுவாரோன்னு நினைச்சிட்டு இங்க ஜெகநாத் டெம்பிளை விட டபுள் டைம் ஆஃபரிங். ஏன்னா இவங்களுக்கு 10 நாள் தான் ஜெகநாதரை கிடைக்குது. அதனால 355 days அங்க பூரி டெம்பிள்ல என்ன நடக்குதோ அதோட டபுள் 10 நாள்ல இங்க குண்டிச்சா கோயில்ல நடக்கும். அதனால மல்லர்களான பூஜாரிகள் வந்து வலுக்கட்டாயமாக ஜெகநாதரை பிடித்து இழுத்து ரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு அப்படியே கூட்டிட்டு நடப்பாங்க. கையில வந்து பெரம்பை வைத்து அடித்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஜெகநாதரை அடித்து 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 டெம்பிள் போயிடுவார். சோ பியூட்டிஃபுல். அங்க சிம்ஹத்வார்ல பேலன் குயின்ல லக்ஷ்மி தேவி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. பிகாஸ் ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டு போறாரு சாயங்காலம் வரேன்னு, 10 நாளா வீட்டுக்கு திரும்ப வரல. சோ லக்ஷ்மி தேவியை என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து பல்லக்குல அமர்ந்து இருப்பார்கள். ஜெகநாதருக்கு அப்படியே பயம் வந்துரும். ரைட்? அதனால ஜெகநாதர் என்ன செய்வாரு, சுபத்ரா நீ ஃபர்ஸ்ட் போ, சுபத்ரா முதல்ல போனா உன்னை பார்த்தால் வந்து லக்ஷ்மி தேவியின் கோபம் குறைந்து விடும். அண்ணா பலராமா நீங்க முதல்ல போங்க, உங்களை பார்த்தால் லக்ஷ்மி தேவியின் கோபம் குறைந்து விடும் எல்லாம் சொல்லி ஜெகநாதரை கடைசியில அனுப்புவாங்க. அப்ப ஜெகநாதர் வந்து லக்ஷ்மி தாயார் பேச மாட்டாங்க. உடனே ஜெகநாதர் சொல்வாரு, நான் உடனே வர்றேன் தான் சொன்னேன், அண்ணன் பலராமன் தான் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு போயிருக்கோமே, ஒரு 2 நாள் தங்கிட்டு போலான்னு சொல்லி இதை லேட் ஆக்குனதெல்லாம் பலராமர் அப்படின்னு பழிய பூரா ஜெகநாதர் யார் மேல போட்டுருவாரு, பலராமர் மேல போட்டுருவார். ஆனா பலராமர் என்ன பண்ணுவாரு, ஸ்பீடா உள்ள போய் ஆல்டர்ல உட்காந்துருவார். சோ 10வது நாள் என்ன ஆயிடும்னா, சுபத்ரா தேவி ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஆல்டர்ல போய் உட்காந்துருவாங்க. பேக்ல பலராமரும் ஸ்பீடா போய் ஆல்டர்ல உட்காந்துருவாரு. ஜெகநாதர் இப்பவும் என்ட்ரன்ஸ்ல தான், லக்ஷ்மி தேவி விட மாட்டாங்க. உடனே ஜெகநாதர் சொல்லுவாரு, 33 crore 33 கோடி தேவி தேவர்கள் அவர்கள் மீது ஆணை, நான் வந்து பொய் சொல்லல, உண்மையத்தான் சொல்றேன். லக்ஷ்மி தேவி சொல்லுவாங்க, நான் உங்களையும் நம்பல, உங்க தேவர்களையும் நான் நம்ப மாட்டேன். சரி, கையில வந்து நான் தீ அக்னி தீ சாட்சி, கையில விளக்கு ஏத்தி வச்சுட்டு நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் உண்மை. அப்ப லக்ஷ்மி தேவி சொல்லுவாங்க, 1000 சூரியனின் தேஜஸ் உங்க விரல்லையே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு சுடல. இப்ப ஒரு விளக்க வச்சா சுடவா போகுது? நீங்களும் அக்னியும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு எனக்கு தெரியும், அதுவும் நம்பல. அப்ப ஜெகநாதர் கேட்பாரு, சரி நான் என்னதான் செஞ்சா நம்புவேன், இனி போக மாட்டேன் ப்ராமிஸ் பண்ண. அப்ப ஜெகநாதர் என்ன, இனி நான் குண்டிச்சா போக மாட்டேன் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு கோயிலுக்குள்ள ஏறுவார். அழகான லீலை, உல்டா ரதம் 10வது நாள். சோ இப்படி ஆனந்தமயமாக வெளிப்படையாக பார்த்தால் மன்னர் ரத யாத்திரையில் போவது போல இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு பிருந்தாவன வாசிகளின் மேலுள்ள பிரேமைதான் இந்த ரத யாத்திரை என்பது. அப்ப இந்த நேரத்துல சுபத்ரா தாயார் பயங்கர ஆனந்தத்தில் இருக்கிறாங்க, பலராமர் பெரும் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறார். ஏன்னா தன் தந்தை தாய் எல்லாரையும் பார்க்க முடியுமே, கோபர்களை பார்க்க முடியும். ஜெகநாதர் அதை விட ஆனந்தத்தில் இருக்கிறார். அப்படி வந்து அந்த அழகான ரத யாத்திரை திருவிழா இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 7-8 மணி ஆனா கூட நைட் அவர் கோயிலுக்குள்ள ஏற மாட்டார். சில நாளைக்கு ஹோல் நைட் ரதத்திலே இருந்துருவார். அப்படி பிரேமையின் திருவிழா தான் ஜெகநாதர், ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லவ். அதனால இன்றைக்கு யாரெல்லாம் ஜெகநாதரை ஸ்மரணை செய்கிறார்களோ, நினைவு கூறுகிறார்களோ, இந்த லீலையை நினைக்கிறார்களோ, ஜெகநாதருக்காக நெய்வேத்தியம் சமர்ப்பணம் செய்தார்களோ, அவர்களுக்கு எல்லாம் நாம ஜபம் செய்தவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார். ஜெய் ஜெகநாத். வாய்ப்பு தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. Thank you to His Grace Siddhi Sadhana Prabhu, and special thanks to His Grace Jagasaksi Prabhu for the insightful class. Dear Prabhus and Matajis, we have 2 special performances lined up for you tonight. First is an Odissi dance, and second, we'll be bringing you back in time to witness a drama
about the appearance of Lord Jagannath. Did you know the tradition of Odissi dance is almost 2000 years old? Odissi is a temple dance deeply rooted in Hindu devotion, possibly the oldest classical dance of India, dating back to the 2nd century BC. This dance style from the state of Orissa in eastern India was traditionally performed by a Devadasi. This ritualistic dance was dedicated to Lord Jagannath and performed by Devadasis at the time of Badashingar ritual when Lord Jagannath retires to sleep. In fact, the Chauka body position represents the body posture of Lord Jagannath. Thank you, Mataji. It is a beautiful dance indeed. Dear Prabhus and Matajis, did you know Lord Jagannath is a great actor on stage? At the age of 16, I remember taking my script and showing it to Lord Jagannath at SGMKL. With folded hands, I requested their lordships to please act in this drama, staged at Kandya Hall's Brickfields. And the rest was history. Prabhus and Matajis, sit back and relax as we bring you back in time to witness a drama by KPL Arts of SGMKL, directed by yours truly, Shyam Sundari Devidasi. Almost everyone in India knows Lord Jagannath. His annual cart festival, Ratha Yatra, in Puri draws millions of people, making it one of the biggest festivals in the world. However, surprisingly few know why the Lord appears in such an extraordinary form. On this auspicious day, we are going to reveal to you the secret behind this unusual form. பகவானின் ரத யாத்திரை திருவிழா லட்சக்கணக்கான பக்தர்களை சுண்டி இழுக்கின்றது. இந்த திவ்ய வடிவம், அற்புத வடிவத்தின் ரகசியத்தை, உன்னத நிலையை இதோ உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தாக. It is recorded in the book Mahabhava Prakasa by Sikhi Mahiti about an explanation given by Lord Chaitanya in Kasi Mishra's house, Gambhira, which is Chaitanya Mahaprabhu's residence in Puri. Swarup Damodar and Ramananda Rai asked Mahaprabhu, சிக்கி மகித்தியின் மகாபாவ பிரகாஷா என்ற புத்தகத்திலே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது பூரியின் இருப்பிடத்திலே ஸ்வரூப் தாமோதர் மற்றும் ராமானந்த ராயருடன் உரையாடுகிறார். My dear Lord, please explain to me about the extraordinary features of the deities of Jagannath, Baladev and Subhadra. Yes, I would be glad to. Dear Swarup Damodar and Ramananda Rai, please hear this pastime attentively. ஒரு நாள் தாய் ரோஹிணி தேவி பலராமரின் தாயார் துவாரகாவில் கிருஷ்ணரின் மாளிகையிலே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தேவியர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கின்றார். Once, when Rohini Devi, the mother of Lord Balaram, was visiting Dwaraka, Lord Krishna's queens surrounded her and asked,
about Krishna's pastime in Vrindavan before he was married? Yes, please tell us. Sometimes we hear him talking in his sleep. With a sweet voice, he calls out the names of his friends like Sri Rama and Subala and the names of his cows. Sometimes he calls, "Oh Lalita, Vishaka, Oh Sri Radhe," and other times he says, "Oh mother, please feed me fresh butter." Sometimes he cries, then wakes up and sobs for hours. How special are those residents of Vraja? Please tell us about them. Yes, it will be my pleasure. But Krishna must not hear this. Otherwise, he would be overcome with emotion and may rush away to Vrindavan. Subhadra, please stand guard outside the room. If Krishna or Balaram comes here, don't let them in. Yes, mother. Come, I will narrate his pastimes to you. When Krishna was a little boy, he and his brother Balaram would steal butter from the gopis' houses. கண்ணனுக்கு வெண்ணெய் திருடுவதென்றால் அலாதி பிரியம். விஷமக்கார கண்ணன் அண்ணன் பலராமருடன் செய்யும் லீலைகள் தான் குறும்புத்தனமானவை, ஆனால் திவ்யமானவை. தூய மனம் கொண்ட கோபியர்களின் மனதை வெண்ணையாக திருடும் கண்ணன் என்றுமே தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, கண்ணன் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, கண்ணன் தெருவிலே பெண்களுக்கு ஓயாத தொல்லை. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, கண்ணன் தெருவிலே பெண்களுக்கு ஓயாத தொல்லை. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, தின்ன பழம் கொண்டு தருவான், கண்ணன் தின்ன பழம் கொண்டு தருவான். பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டிக் குதிப்பான். என்னப்பன் என்னையன் என்றான், என்னப்பன் என்னையன் என்றான், என்னப்பன் என்னையன் என்றான். அதனை எச்சில் படுத்தி கடித்துக் கொடுப்பான். தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. Come, brother, let's stir butter. Shh. Be quiet, Krishna. Mother Yashoda might hear us. I wonder where she kept all the butter pots. Oh, look, Balaram. There it is. Come quickly. Our favorite homemade butter. Where are those two boys? Oh, there they are, stealing butter again. Let me catch hold of them. It's delicious. You, naughty boy! I'm going to beat you with this stick for stealing butter. No, mother, no. Brother Balaram told me to steal butter. Krishna, stop telling lies. I am your mother. I know everything about you. I am not lying, mother. I am telling the truth. Please, don't beat me.
stick. I thought it was here a minute ago. Krishna, have you seen my... where is that naughty boy? காளிய நர்த்தனன், கோவர்தனகிரிநாதன், கம்ச விஸ்வதனன், கருணா சாகரன், ஆபத் பாண்டவன், அநாத ரட்சகன், கோபியர்கள் கொஞ்சம் மணாளன். As Krishna grew up, the gopis used to feel incomplete without him. As soon as the gopis would hear the sweet melody of Krishna's flute, they would get mesmerized. One day, during the season of springtime, the gopis had the desire to dance with him. Krishna will dance with me. No, with me. With me. With me. Hey, why are you fighting among yourselves? Get immersed in the colors of love. ஒவ்வொரு நாளும் மாடு மேய்க்க செல்லும் கண்ணனின் திவ்ய நிலைகளும் குறும்புத்தனத்திற்கும் அளவும் இல்லை, நிகரும் இல்லை. இங்கு சுபாலாவிடம் செய்யும் குறும்புத்தனத்தினை வாருங்கள் நாமும் காண்போம். Every
morning, Krishna and his cowherd friends would go to the forest of Vraja with their cows. Once, Subala played a trick on Krishna. My dear Krishna, if you open your mouth while closing your eyes, I shall give you a nice sugar candy mixed with yogurt. Krishna immediately opened his mouth, but instead of giving him sugar candy with yogurt, Subala dropped a flower into his mouth. Then Krishna twisted his mouth in distaste. Upon saying this, all his friends began to laugh very loudly. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீ பலராமரும் அங்கு வந்தனர். சுபத்ரா அவர்களை வெளியில் நிறுத்தினார். அவர்கள் அந்த திவ்ய லீலைகளை கேட்டு பிருந்தாவன யாதகர்களின் அன்பில் திளைத்தனர். கண்கள் பெரிதாகின, கைகளும் கால்களும் சுருங்கின. அவ்வேளையிலே நாரத முனி அங்கு வருகின்றார். Krishna and Balaram did come, and Subhadra stopped them from going inside the room. But they stood by the door and heard Rohini telling everything. As they listened, they became stunned, forgetting everything but their thoughts of the residents of Vrindavan. Their eyes grew bigger and bigger in amazement, and their arms, legs, and necks withdrew into their bodies. At that time, Narada Muni appeared. Narayana, Hari Narayana, Narayana, Hari Narayana. Oh Lord, I have seen many of your transcendental forms, but never have I beheld such a wonderful form of Mahabhava. Please, O Lord, kindly manifest this form in such a way that everyone may have this extraordinary darshan. Thus, by the mercy of the Lord's great devotee, we are now able to behold and serve the Lord in these wonderful deities forms of Jagannath, Baladev and Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu me Nayana Pathagami Bhavatu me Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu me. Wonderful evening of the manifestation of their Lordship Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Mai. And this is why we have this wonderful opportunity to receive their mercy.
Now, a lot of devotees, in every aspect, however big or small, contributed to the success of this evening's Ratha Yatra festival, and we want to say a very big thank you on behalf of the management of Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur. Prabhus and Matajis, just as Lord Jagannath goes back home after the Ratha Yatra, it is time for us to bid farewell. What we take back from this festival are memories larger than life spectacle, stories that have connected generations, images of traditions that date centuries. I'm going back richer with legends wrapped in faith that move millions. Truly, what our body cannot endure, faith can. Special thanks to the mastermind behind this beautiful festival, His Grace Siddhi Sadhana Prabhu, Jagannath Prabhu, and his dedicated Aspra team. We also thank everyone for gracing the festival with your presence. We truly appreciate it. Take care and stay safe. I'm Shyamsundari Devidasi, signing off. Hare Krishna.